नमस्ते बच्चों। कल आपां ने पाठ पढ़िया सीगा पृथ्वी सूरज परिवार का अंग है। अज आपां जिथों कल पाठ छड्डिया सी अज उत्थों ही शुरू करांगे। ते तुसी पहले चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दो, बाद च तुसी भुल जांदे हो। आओ हुण आपां शुरू करदे हां। जिथों आपां कल छड्डिया सीगा उत्थों ही शुरू करांगे अज। फिर इत्थे तक आपने पाठ कर लिया सी, इत्थों हुण शुरू करदे हां। आओ हुण सूरजी परिवार मतलब सोलर सिस्टम बारे अध्ययन करिए। सब तो पहला असीं पढ़ांगे कि ग्रह किस नूं कहंदे हन, मतलब प्लैनेट किस नूं कहंदे हन। ग्रह शब्द यूनानी भाषा विच घुम्मण वाली चीज़ां तो लिया गया है। जिहड़ा ग्रह शब्द है ना, ये बच्चे यूनानी भाषा उत्थों ये लिया गया घुम्मण वाली चीज़ां तो। ठीक है। ग्रह पलाड़ विच एक निश्चित मार्ग विच सूरज दे दुआले घुमदे हन। जिहड़े ग्रह हैगे ने वो एक ना निश्चित पथ विच सूरज दे दुआले घुमदे हन। तुहानूं डायग्राम दिखाने हां। ये देखो, ये सूरज हैगा, ये वाला सूरज है। ठीक है। अब बाकी सारे एक ए वाला ते ए वाला, ये सारे ग्रह ने। ये सूरज दे आले दुआले चक्कर कट रहे ने। ठीक है। ओके। उस तो बाद ये तो तुहानूं क्लीयर हो गया। उस तो बाद अगे ग्रह उत्ते सूरज की रोशनी पैण करके ग्रह चमकते नज़र आउंदे ने। जिहड़े ग्रह हैगे ने उन्हां उत्ते सूरज की रोशनी पैंदी हैगी आ, तां करके ये चमकते नज़र आउंदे ने। सूरज परिवार विच 8 ग्रह हैं। आपां नूं पता नहीं सी पहला, हुण आपां नूं ये पता भी लग गया कि सूरज परिवार विच कुल किन्ने ग्रह ने? 8 ग्रह। ठीक है। सूरज की दूरी अनुसार, सूरज तो दूरी के अनुसार ग्रहां दे नाम कर्म विच याद रखण लई एक सरल तरीका है। मतलब एक ट्रिक हैगी आ, जे आपां सूरज तो दूरी अनुसार आपां ग्रहां नूं याद रख सकने आ। वो ट्रिक हैगी है माई वैरी एफिशेंट मदर जस्ट सर्वड अस न्यूट्रस। ठीक है। इसका मतलब हैगा माई मतलब मर्स। ठीक है। उस तो बाद अगे वैरी मतलब वीनस। एफिशेंट मतलब अर्थ, धरती पृथ्वी आप जिते रहने। ठीक है। मदर मतलब मार्स। ठीक है। जस्ट मतलब जुपिटर। सर्वड मतलब शनि। अस मतलब यूरेनस ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ अरुण भी कह सकते हैं। ठीक है। उस तो बाद अगे लास्ट बचता है न्यूट्रस नैपचून, जिन्होंने आप की कहने नैपचून। ये सारे ग्रह थोनों इस तरीके नाल बहुत वधिया तरीके नाल याद हो जाएंगे। ओके बच्चे, हुण आपां चलते हैं अगले पेज ते। ओके। उपर दिती सूची तो तुसी सहजे ही अनुमान लगा सकते हो कि सौर मंडल विच सब तो वड्डा ग्रह बृहस्पति है, ते दूजे नंबर ते शनि, ते तीजे नंबर ते चौथे नंबर ते यूरेनस अते नैपचून, जदों कि पंजवें नंबर ते साडी पृथ्वी आउंदी है। सब तो वड्डा ग्रह किहड़ा हैगा? बृहस्पति। दूजे नंबर ते शनि, ते तीजे ते चौथे ते यूरेनस ते नैपचून। ठीक है। उस तो बाद लास्ट ते जिहड़ी पंजवें नंबर ते अपनी आउंदी हैगी वो किहड़ी हैगी है? पंजवें नंबर ते पृथ्वी, जिते आपां रहने आ। ठीक है। ग्रहां दी अपनी कोई रोशनी ਅਤੇ गर्मी नहीं हुंदी। ये तुहानूं पहलां भी दस्सिआ सी बच्चे कि जिहड़ी सूरज की रोशनी हैगी आ वो जदों ग्रहां ते पैंदी है तो ग्रह चमकदे ने। ठीक है। ना ही इन्हां दी ग्रहां दी कोई अपनी रोशनी हुंदी ते ना ही गर्मी हुंदी। ये सारे अपनी रोशनी ते गर्मी सूरज तो प्राप्त करते हैं। कित्थों प्राप्त करते हैं? ये सारे सूरज तो प्राप्त करते हैं। ठीक है। सूरज बहुत वड्डा अत्यंत गर्म है। सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। सूरज की जिहड़ी बाहरली सतह की आह वाली हैगी है ना, आह वाली जिथे आपां निशान ला रहे हैं इत्थे, ये वाली सतह का तापमान कितना है?
6000 ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ 6000 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ 150 ਮਿਲੀਅਨ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮਦੇ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਬੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਬੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਸ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਤਪੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧੂੜ ਕਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਟੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ। ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ, ਇਹ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ 365.1/4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 88 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 88 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਜਲਦੀ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ, ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਅਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਹੁਣ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ ਗਏ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 150 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 150 ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ 1.1 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਿਆਭੱਟ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ 1975 ਵਿੱਚ ਪੋਲਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਿਆਭੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਰਿਆਭੱਟ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1975 ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨ ਬਾਰੇ, ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਨ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ, ਮੂਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਚੰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ। ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਚੰਨ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, 27 ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ
38,04,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚੰਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੰਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਚੰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਸੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਚੰਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚੰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਚੰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ। ਅਪੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਆਕਾਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਚੰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ। ਓਕੇ, ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ, ਇਹ ਦੋ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਚੰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਏ ਇੱਕੋ ਰੌਕਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਚੰਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਚੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਚੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਤੀਨੂਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਤੀਨੂਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਚਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਤੀਨੂਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਦਾ ਦੁਰੇਡਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ,
ਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਨ ਦਾਤੀਨੂਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਚੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 29 ਦਿਨਾਂ ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ, ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰੇ, ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਛ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਹਨ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਬੂਲੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਸਾਂ, ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ। ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਓਕੇ, ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡੀਨੂਮਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀ ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਡਮੰਡ ਹੈਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਲੀ ਧੂਮਕੇਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਪੂਸ਼ਲ ਤਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਡਮੰਡ ਹੈਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਓਕੇ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਣਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਕਾ ਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਲਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈਗਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਉਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਮੋਗਾ ਉੱਥੇ ਟੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਪਟਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਪਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਨ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨ ਲੁਕਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੱਕਰੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਨ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਚਪਟੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਪਟੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਿਰੇ ਚਪਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੋਲੇ ਜੋ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲਾਨੁਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਪਟਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਪਟੀ ਹੈਗੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ। ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚਪਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਪਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਧਰੁਵ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ। ਓਕੇ। ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਜੋ ਕਿ ਧਰੁਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵ ਧੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਰੁਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਧੁਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਥ ਨਾਲ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਪਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 23.5 ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਇਸੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੁਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ? 5ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ 12,756 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 12,712 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।